ముఖ్యతోటి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సీనియర్ సివిల్ జడ్జి గారిని ప్లీజ్. నెక్స్ట్ గోపాల్ రెడ్డి సార్. నెక్స్ట్ శ్రీనివాసరావు పంతులు. నెక్స్ట్ బండి నారాయణ సార్ రెడీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై కే జగన్ అడ్వకేట్. सर किलो बदला सर మాజీ పీపీ జనగణమన ఉంటాయి, అందరూ దయచేసి ఉండాలి. eligible to receive those good words or encomiums spoken to by you, but only thing is నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను, ఒక జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉండాలో అలా నేను ఉన్నానని అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎ జ్యుడిషియల్ ఆఫీస్ బై ది లిటిగెంట్స్, బై ది స్టేక్ హోల్డర్స్, బై ది అడ్వకేట్స్, బై ది పార్టీస్, I feel that I have done justice to my job. The basic principle always which I believe is there may be many intelligent persons, there may be many more knowledgeable persons than us, but why God has bestowed us this opportunity on us, why God has given the dress to us, why God has sent us to occupy a particular chair or a particular position, it means that God is expecting some justice. Because we are related to justice system, God is expecting justice from our hands. So if we do injustice, then we did not have any opportunity or any occasion to hold that office. The moment we tread the path of injustice, it amounts to disqualification. So ultimately once Martin Luther King Jr. too has said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. ఎక్కడో అన్యాయం ఉన్నా కూడా అది న్యాయానికి అన్యాయం, ఎక్కడున్నా న్యాయానికి అన్యాయం జరుగుతుందని. సో Socrates has once said, because I'm not elaborately speaking anything, just I will try to wind up. చాలా మంది ఆకలిగా ఉన్నారు, నాకు కూడా ఆకలిస్తుంది. So Socrates has once said, what are the best qualities of a judge? Hear courteously, proceed wisely, consider soberly, and decide impartially. And now our justice system has got one more additional facet to it. Decide expeditiously. ఇప్పుడు చాలా మంది అన్నారు, మన సంపూర్ణానంద్ సార్ అన్నారు వారం తర్వాత సార్ ఎక్కువ డేట్లు ఇవ్వలేదు అని. అంటే ఎక్స్పెడిషియస్ డిస్పోజల్ లేక అవర్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ హస్ బీన్ చోక్డ్. There is huge areas of pendency, and the common man is still showing faith and trust in the judiciary by filing case after case, day after day. But only thing is we may not be in a position to dispose of those cases commensurate with the inflow. So there is always a disproportionate paradigm shift between the inflow and outflow. When inflow is more and outflow is less, always it result in pendency. Then we may not be able to
reduce the pendency, always the burden will be on the advocate. ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతాడు, సార్ మా కేసు ఇన్ని రోజులు అయింది ఇంకా ఎప్పుడు అవుతుంది సార్ అని. ఇప్పుడు మన గోపాల్ సార్ చెప్పినట్టు సార్ జడ్జి గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారా అని అడిగే రోజులు ఇప్పుడు వచ్చినాయి అనుకుంటున్నాను నేను. కేసు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అని అడగడం వేరు, జడ్జి గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారని అడగడం వేరు. జడ్జి గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారా తర్వాత అని మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఉంటుంది. అంటే పెండెన్సీకి మనం కూడా కారణం. జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడ్వకేట్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్, బికాస్ ఆఫ్ lack of infrastructural facilities, so many contributing factors are there for the non-disposal of cases or timely disposal of cases. Denial of justice or timely denial of justice amounts to injustice. So దీనన్నిటికీ కూడా మనమే కారణం. అంటే మనం ఇంకా ఇంకొకరిని నిందించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే గుర్రం కళ్యాణ్ మన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు అవతల వ్యక్తిని నిందించడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. సో ఆల్వేస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ వాజ్, డూ యువర్ జాబ్, డూ యువర్ డ్యూటీ. వాట్ హస్ బీన్ given to you by the God, that has to be discharged effectively. So I am very happy that each one of you, without regard to the result, have appreciated that the conviction rate has been great in this district. And not only from ఇదే ముఖస్తుతి ఏం కాదు, చాలా మంది చెప్పారు వికారాబాద్ లో ఉన్నటువంటి కన్విక్షన్స్ వేరే ఏ జిల్లాలో రాలేదు అని. కానీ అది ఇప్పుడు మీ అందరూ కూడా అంటే బికాజ్ అఫెక్షనేట్ గా కానివ్వండి, ఇంకా అదర్వైజ్ కానివ్వండి, కన్విక్షన్లు ఇచ్చారు, మాకు భయం అయింది, సెంచరీ అవుతుందేమో అన్నారు కదా. కానీ ఒక్క కామెంట్ కూడా నేను వినలేదు. మీ గొప్పతనం ఏంటి అంటే మెరిట్ లేకుండా కన్విక్షన్ వచ్చిందని ఒక్కరు కూడా చెప్పలేదు. అంటే మీ అందరూ ఖచ్చితంగా ఒప్పుకున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే న్యాయం జరిగిందని ఒప్పుకుంటున్నాం మనం. అంటే అన్యాయం ఉన్న చోట న్యాయం నిలబడి గెలుస్తుంది అంటే మనందరికీ గర్వకారణం. ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ది క్రెడిట్ ఆఫ్ ది జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ హూ హస్ డెలివర్డ్ దట్ జడ్జిమెంట్. ఇట్ ఈస్ ది కలెక్టివ్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్. When both advocates may not be able to assist the court, you might expect a good judgment. క్రిమినల్ సైడ్ ఒక్కటే చూడకండి, సివిల్ సైడ్ కూడా చూడండి. నేను ఆల్మోస్ట్ గోవర్ధన్ రెడ్డి సార్ లేదు ఇక్కడ, గోవర్ధన్ రెడ్డి సార్ మొన్న వచ్చారు. ఆయన ఫస్ట్ 2012 అప్పీల్ ఉండింది సార్ మీ కోర్టులో, ఎవరు చేయలేదు, అది మీరే చేస్తారు, మీరే చెయ్యాలి కూడా అని అనుకున్నామేమో, మీ చేతుల మీదుగానే జరిగింది సార్ అన్నారు. అంటే ది మొమెంట్ వెన్ ఐ కేమ్ హియర్, most of the high court judges they told me ఈ కేసులు ఓల్డ్ కేసులు చాలా పెండింగ్ పడిపోయినాయి, మీరు చేయకపోతే ఇంకొక చేసే అవకాశం ఉండదు, మీలాంటి వాళ్ళే చేయాలి. అంటే నేను ఐ సెడ్ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై అబిలిటీ ఐ డిశ్చార్జ్ మై డ్యూటీస్ అన్నాను. ఇక్కడ చాలా ఓల్డ్ కేసెస్ కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి నేను వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా. బట్ ఓన్లీ విత్ ది కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ హావ్ బీన్ ఏబుల్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ దోస్ కేసెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మై క్రెడిట్, ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు ది బార్. అండ్ మోర్ పర్టికులర్లీ వెన్ వి స్పీక్ అబౌట్ కన్విక్షన్స్, రెగ్యులర్ గా గోపాల్ రెడ్డి సార్ ఉండేవారు. గోపాల్ రెడ్డి సార్ తో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఐ విల్ నెవర్ ప్రొక్లైమ్ దట్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ లీగల్లీ ట్రైన్డ్ పీపుల్. Law is not static, it is dynamic. Every day new enactment comes, every day new judgment comes by overruling the earlier judgment or existing judgment, or by repealing the existing enactments. So we are learners throughout. Once we come to a conclusion that we know everything, it means it is our downfall. So always, either as an advocate or as a judicial officer, we are learners. We need to learn more and more. That learning is only for the purpose of unlearning the things which we have to relinquish. That is only for the purpose of intending doing real justice to the parties. ఇక్కడ నేను అడ్వకేట్ల మన సీనియర్ అడ్వకేట్, ఏ సీనియర్ అడ్వకేట్ గారు చూసినా కూడా వాళ్ళ చూసి వినమ్రత ఎలా ఉండాలో మనం నేర్చుకోవాలనుకున్నాం. కమల్ రెడ్డి సార్ చూస్తే నిజంగా ఇదేం ముఖస్తుతి కాదు, మీరు నన్ను పొగిడారని నేనే మిమ్మల్ని పోవడం లేదు. దిస్ ఇస్ నాట్ అప్రిసియేషన్ ఓన్లీ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్, దిస్ ఇస్ ద రియాలిటీ. సీనియర్ అడ్వకేట్ లావుకుమార్ సార్, కమల్ రెడ్డి సార్, గోపాల్ రెడ్డి సార్, యాదవ్ రెడ్డి సార్, శ్రీనివాసరావు గారు, రామచంద్రరావు గారు కేసులు ఎక్కువ లేవు సార్, ఎక్కువ రాలేదు. వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే ఎంత హంబుల్ గా ఉన్నారంటే ఆ హంబుల్నెస్ ని మనం నేర్చుకున్నది. ఇప్పుడు బెంచ్ మీద అన్నారు జడ్జెస్ అందరూ కూడా ఇంకా ట్రైన్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి సరిగ్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అంటే హైకోర్ట్ హస్ చోజన్ మీ అలాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ టు డిశ్చార్జ్ అవర్ డ్యూటీస్ ఇన్ ది జ్యుడిషియల్ అకాడమీ. బట్ ఒక జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ సరైన పద్ధతిలో సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నాడు అంటే దానికి అడ్వకేట్స్ కూడా చాలా కారణం. సరిపోవడం లేదు, ఎందుకంటే 10+2 న్యాయ నిర్మాణ్ డిజైన్ ప్లాన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ బిల్డింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ కోర్టు బిల్డింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రెమిసెస్ లో సెట్ అవ్వట్లేదు. అది వాళ్ళు చాలా రకాలుగా ప్లాన్స్ గీసి చూశారు కానీ ఎక్కడ కూడా సెట్ అవ్వట్లేదు. అందుకని ఇక్కడ వద్దు అని చెప్పేశారు. తర్వాత బిల్దకల్లా అంటే చాలా మంది మన సీనియర్ న్యాయవాదులు మీరందరూ కూడా వద్దన్నారు. కాబట్టి
దానికి ఇంకా మనకు ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే హార్టికల్చర్ ల్యాండ్ 15 acres ల్యాండ్ మాకు ఇవ్వండి అని కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడాను. ఆయన 40 days లో నేను క్లియర్ చేస్తా అన్నాడు. నిన్న సాయంత్రం లెటర్ తయారు చేసి ఇవాళ పొద్దున రాగానే ఆ లెటర్ నేను కలెక్టర్ గారికి పంపించేశాను. మింతకల్ల ల్యాండ్ మనకి నేను ఆయన కూడా కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పాను. చీఫ్ జస్టిస్ గారే ఇంట్రెస్టెడ్. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కమిటీ బిల్డింగ్ కమిటీ జడ్జెస్ ఉండేవారు, వారు చూపించారు. కానీ ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఇమీడియట్ గా నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వాళ్ళ ఛార్జ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి దాన్ని ఏదో ఒకటి ఫైనల్ చేయమన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవ్వాలి అంటే నేను రాగానే ఫస్ట్ లెటర్ అదే పంపించాను. కలెక్టర్ గారికి ఇప్పటికి చేరుంటుంది. కాబట్టి మనం తొందరలో మనకి హార్టికల్చర్ ల్యాండ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఒక 40 రోజులు అడిగారు కలెక్టర్ గారు. ఈ ప్రపోజల్ అంతా నేను చీఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి యూఓ నోట్ పెట్టి సీఎం గారి దగ్గర కూడా చేయిస్తాను, సీజే గారు ఇంట్రెస్టెడ్ అన్నారని. కాబట్టి లెట్ us hope for the best. ఒక నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతా సవ్యంగా జరిగితే మార్చ్ లోపు అంటే మనకు మంచి రోజులు వచ్చిన తర్వాత ఫౌండేషన్ హార్టికల్చర్ ల్యాండ్ లో కొత్త కోర్టు బిల్డింగ్ నిర్మాణానికి వస్తుందని చెప్పి మనం కోరుకుందాము. అలాగే మన శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చారు మొన్న స్వామి. నేను ఇక్కడ ఇంత సంతోషంగా ఉండి ఈ విధంగా నా డ్యూటీస్ ని నేను డిశ్చార్జ్ చేయడానికి కారణం నా సహచర న్యాయమూర్తుల సహకారం కూడా ఎంతో ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఏ ఒక్కరి ఇండివిజువల్ కృషి అయితే కాదు, ఇది సమిష్టి కృషి. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక కేసు గెలవాలి అంటే ఎంత కష్టపడాలో, అలాగే ఒక తీర్పు రాయాలంటే కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టపడాలి. నేను ఆన్ మై ఓన్ నేను కూడా కొన్ని తీర్పులు టైప్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే మన సంపూర్ణానంద సార్ అంటుంటాడు, సార్ మీరు ఏమైనా చేయగలరు, మాకు కష్టం అంటే సారే దొరకట్లేదు ఈ మధ్యలో. లఘు దర్శనం ఇస్తున్నారు మనకు అంతే, ఓన్లీ లఘు దర్శనం. రెగ్యులర్ గా సార్ చాలా బిజీ అయిపోయారు. కాబట్టి ఈ ప్రతి ఒక్క అడ్వకేట్ గారు ఎవరైతే నా కోర్టుకు వచ్చారో వాళ్ళందరినీ నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటాను. కోర్టుకు రాకపోయినా వికారాబాద్ అడ్వకేట్ అంటే కూడా వీ హావ్ డెవలప్డ్ సమ్ అఫినిటీ, ఒక అఫెక్షన్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఇది ఎప్పటికీ ఇలాగే జీవితాంతం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే నన్ను కూడా ఎవరు మర్చిపోకండి. చాలా అంటే మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఇష్టం లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్ నుంచి ఆఫీసర్స్ కి కొన్ని బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అన్ఫేవరబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కానీ ఇష్యూస్ ఏమైనా అరేంజ్ అయితే ఎందుకులే వెళ్ళిపోవచ్చు, వేరే దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటాం. కొందరేమో ఇష్టంతో వస్తారు, వెళ్ళేటప్పుడు ఇష్టంతో వెళ్తారు. కానీ నేను ఇష్టంతో వచ్చాను, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇష్టంతో వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే 3 ఏళ్ళైనా కూడా మేము ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిందే. వీఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ హియర్, యు ఆర్ పర్మనెంట్ హియర్, దిస్ ఈస్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ యూ హ్యావ్ అడాప్టెడ్ అస్. మీరు మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు మీ కుటుంబంలోకి, మమ్మల్ని ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా చూసుకున్నారు. కాబట్టి మీ కుటుంబంలో మేము కూడా ఒకరం అయిపోయాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము వికారాబాద్ వాళ్ళమని చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి మీ అందరి అనురాగం, ఆప్యాయత ఇవన్నీ కూడా మేము గుర్తుగా పెట్టుకుని లైఫ్ లాంగ్ ఈ మెమరీస్ అన్ని మేము కంటిన్యూ చేసుకుంటాము. ఈ వికారాబాద్ ఇంకా కొత్త బిల్డింగ్ లో 10+2 కోర్ట్ బిల్డింగ్ తొందరగా రావాలని, మీ అందరికీ మంచి ప్రాక్టీస్ డెవలప్ అవ్వాలని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కండిషన్లు ఉండవు కదా, సో రిజల్ట్ తో సంబంధం లేకుండా ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ యువర్ వర్క్. మనం ఇక్కడ గుండెల మీద చేసుకుని నిజాయితీగా నీతిబద్ధంగా ఉంటే భగవంతుడు ఖచ్చితంగా మనకి ఏది రావాలో అది ఇస్తాడు. మన ప్రాప్తంలో లేదనమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిలాసఫర్, ఇఫ్ యు ఆర్ బిలీవర్ ఇన్ దిస్ ఫిలాసఫీ, మన ప్రాప్తంలో లేని ఎంత వెంపర్లాడినా రాదు. మనకు రావాల్సింది ఉంటే ఎక్కడి నుంచి